Welcome to Lockdown School. Today we are going to discuss about computer system. Introduction to the computer system. A computer is an electronic device that can be programmed to accept the data input. Process it can generate a result output. A computer along with the additional hardware and software together is called a computer system. A computer system primarily comprises to the central processing unit, memory, input-output devices and storage devices. All these component functions together is in a single unit to deliver the desired output. A computer system comes in a various forms and sizes. It can vary from a high-end server to personal desktop, laptop, tablet computer or smartphone. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ன்றது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். அதை வந்து இன்புட் ப்ரோக்ராம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் ப்ரோக்ராம் வந்து ஜெனரேட் பண்ணும். அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து அலாங் வித் அடிஷ்னல் ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் டுகெதராக இது பாண்டாக இருக்கிறது தான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் primarily comprises a central process unit, அதுதான் CPU ஷார்ட் ஃபார்மாக. மெமரி, இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டிவைஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற பேர் primarily comprises இருக்கிற பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். ஆல் தீஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டுகெதர் as a single unit to deliver the desired output. இது எல்லாத்தையுமே கலந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக போய் டெலிவர் ஆகுது அவுட்புட்டில். ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் வந்து நிறைய வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, சைஸஸ் இருக்குது. அது வந்து ஒரு ஹை சர்வர் எண்ட்லேருந்து பர்சனல் டெஸ்க்டாப் கிட்டேயும் போவோம், லேப்டாப் கிட்டேயும் போவோம், டேப்லெட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிட்டே கூட போவோம். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம். என்ன டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம்? காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம். அதில் வந்து எப்படி இன்புட் டிவைஸ், இன்புட் ப்ரோக்ராம் வந்து இதில் போய் ரீச் ஆகி அவுட்புட் டிவைஸ், அதாவது அவுட்புட் ப்ரோக்ராமில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன்புட் டிவைஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் யூனிட், அதான் CU, அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ப்ரைமரி மெமரியில் போயிட்டு செகண்டரி மெமரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகி திருப்பி கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கே வந்து அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட், அதுக்கு பேர் தான் ALU. அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் டிவைஸ், அவுட்புட் ப்ரோக்ராம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜெனரேட் ஆகுது. Next we are going to see Central Processing Unit CPU. It is an electronic circuit of a computer that carries out the actual processing and usually referred as a brain of the computer. It is commonly called a processor also. Physically, a CPU can be placed one or more microchips called integrated circuit IC. The ICs comprise a semiconductor material. The CPU is given instruction and data through the program. The CPU then fetch the program data from the memory and perform the arithmetic and logic operation as per the given instruction and stores the result back to the memory. While the processing CPU stores the data as well as instruction. In it is local memory called register. Registers are part of the CPU chips and they are limited in the size and numbers. Different registers are used for storing data, introduction or a intermediate result. Other than the register, the CPU has two main components, arithmetic logic unit ALU and control unit CU. ALU perform all the arithmetic and logical operations that need to be done as per the instruction in the program. CU control sequentially instruction extension, interpreted instruction and guide data follow through the computer memory. ALU and input or output devices. CPU is also properly known as a microprocessor. We study about on the near diagram. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், அதுக்கு பேர் தான் CPU ஷார்ட் ஃபார்மில். CPUனா வந்து நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் தட் கேரிஸ் அவுட் த ஆக்சுவல் ப்ராசஸிங் அண்ட் யூஸ்வல் ரெஃபர்ட் ஆஸ் அ பிரெயின் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர். எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்டில் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதை வந்து எல்லா ப்ராசஸிங்கையும் கேரி பண்ணி ஒரு பிரெயினாக கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து உதவியாக இருக்குது. எப்படி மனுஷங்களுக்கு வந்து பிரெயின் முக்கியமாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து CPU தான் ஒரு முக்கியமான பகுதி. அதில் ஒரு CPUவில் வந்து நம்ம 2 இல்லை 3 மைக்ரோ சிப்ஸ் வந்து வைக்கலாம். அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இன்டிகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ், அதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து IC. ஒரு ஐசியில் வந்து செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு CPU வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் டேட்டா வந்து எந்த இடத்துலலாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி CPU வந்து டேட்டா மெமரியை வந்து எந்த இடத்துலலாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும், எந்த இடத்துல தான் வைக்கணும். அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் லாஜிக்கில் வந்து அது எப்படிலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து திரும்பி மெமரியிலே
ரிசல்ட் பேக் டு மெமரி அதிலே போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிபியூவில் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு லோக்கல் மெமரியில் போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து ரெஜிஸ்டர்னால் என்னென்னு பார்க்குவோம். ரெஜிஸ்டரில் வந்து சிபியூலேருந்து ஒரு சிப்பு, அது வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்கும். லிமிட்டட் ஸ்டோரேஜ்னால் அதுக்கு இருக்க சைஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் சைஸ் அண்ட் நம்பர்ஸில் இருக்கும். இப்போ ரெஜிஸ்டர்ஸ்லேயே நிறைய ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டோரிங் டேட்டா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் இன்டர்மீடியேட்டட் ரிசல்ட்ஸ். அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ஸ்லேயே இன்னும் 2 முக்கியமானது இருக்குது. அதுவும் சிபியூலேருந்து கலந்தது தான். அதுக்கு பேர் தான் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட், அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் யூனிட். இந்த 2 யூனிட்டையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த இது டயக்ராம்லேயே பார்த்தோம். என்னென்னா எப்படி வந்து இன்புட் ப்ரோக்ராம் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு ரிசீவ் ஆகி அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு ஜெனரேட் பண்ணுறதுன்ட்டு. அதே மாதிரி ஒரு சியூ கண்ட்ரோல் சீக்வெண்ட்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூஷன், இன்டர்பிரன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் கைட்ஸ் டேட்டா ஃப்ளோ த்ரூ த கம்ப்யூட்டர் மெமரி. இப்போ வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட், அதான் சர்க்கியூட், இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ். அது வந்து எப்போவுமே நம்மளுக்கு வந்து எப்படி வந்து டேட்டா வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லும். ஏஎல்யூ. அதே மாதிரி இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ். ஒரு சிபியூவில் வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸராக அது வந்து யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த இன்புட் டிவைஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம Next topic, input device. The device through which control signals are sent to a computer are terminated as input device. This device converted the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Some examples of input device include keyboard, mouse, scanner, touch screen, etc. Especially designed barley keyboards are also available to help the visually impaired for entering data input computer. Besides, we can now enter data through voice. For examples, we can use Google Voice search to search the web, where we can input the search string through our voice. Data entered through the input device is temporarily stored in a main memory, is called RAM, of the computer system. For permanent storage and future use, the data as well as instructions are stored permanently in additional storage location called secondary memory. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இன்புட் டிவைஸில் வந்து அடுத்து என்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஒரு டிவைஸில் வந்து கண்ட்ரோல் சிக்னல் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் சேர்றது தான், அது பேர் தான் இன்புட் டிவைஸ். அந்த டிவைஸில் வந்து இன்புட் டேட்டா வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமுக்கு வந்து அக்செப்டபிளான்னு பார்க்கணும். இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் டிவைஸ்லேருந்து சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கீபோர்ட், மவுஸ், ஸ்கேனர், touch screen. Next, output device. The device that receives the data from a computer system for display, physical production, etc. is called the output device. It converts a digital information into human understandable form. For example, monitor, projector, headphone, speaker, printer, etc. Some output devices are shown in the above images. Barely display monitor is usually for a visual challenged person to understand a textual output generated by computer. A printer is a mostly common used device to get output in a physical hard copy form. 3 types of commonly used printer for inkjet, laserjet, dot matrix. Nowadays there is a new type of printer called 3D printer, which is used to build physically replica of a digital 3D design. This printer are being used in a manufacturing industries to create a prototypes products. இப்போ நம்ம வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் பார்க்க போகிறோம். ஒரு டிவைஸில் வந்து நம்மளோட இன்புட் டேட்டா வந்து போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது பேர் தான் அவுட்புட் டிவைஸு. அதில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிசிக்கல் ப்ரொடக்ஷன். அதை வந்து நம்ம அவுட்புட் டிவைஸ்னால் கூட சொல்லலாம். அது வந்து டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்புட் டு ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம். இப்போ வந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷனில் கிடச்சிதுன்னா அது வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கும். அந்த அவுட்புட் ஜெனரேட்டில் வந்து ஒரு பிரிண்டர்ஸில் வந்து காமன்லி யூஸ்டு வந்து அவுட்புட் டிவைஸ் தான். அதுலேயே அவுட்புட் டிவைஸில் வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது.
பிரிண்டர்ஸ்லேயே இங்க் ஜெட்டு, லேசர் ஜெட்டு, மேட்ரிக்ஸு. இப்போ இருக்க காலத்தில் வந்து 3D பிரிண்டர்ஸ்னு வந்திருக்கு. அது எதுக்குன்னா இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலைக்கு, அதே மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் பில்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பிரிண்டர்ஸ்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் ப்ரோட்டோடைப்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி 3D பிரிண்டர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கும் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும், அது மட்டும் இல்லாமல் டெவலப்பிங் ஆஃப் பாடி ஆர்கன்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த 3D டிசைன்ஸ்லாம். Next topic, evolution of computer. From the simple calculator to the modern day powerful data processor, computing devices have evolved in a relatively short span of time. Now we look the diagram timeline showing key invention in a computing technology. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எவால்யூஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் வந்தால் இது எப்படி டெக்னாலஜிஸில் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லா எல்லா கேட்ஜெட்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு. அதில் ஒன்று தான் கம்ப்யூட்டர். இப்போ நம்ம எப்படி கம்ப்யூட்டர் எவால்யூஷன் ஆச்சு, எந்த இயர்லேருந்துல எவால்யூஷன் ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். 500 பிசினாலே பிஃபோர் கிரைஸ்ட்டு. அதில் அபாக்கஸ்னு ஒருத்தர் எப்படின்னா 300 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இன்வென்ஷன் பண்ணார் மெக்கானிக்கல் டிவைஸ். அது எப்படின்னா கால்குலேட் பண்ணுறது, அரித்மெட்டிக் கால்குலேஷன் கொண்டு அது யூஸ் ஆகும். இப்பயே எல்லாருக்கும் தெரியும் அபாக்கஸ்னால் என்னன்ட்டு, அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இயர் 1642 பாசாக் லைன். அதில் அடுத்த இயர் நம்ம பார்க்க போகிறது 1642. அதில் பாசாக் லைன். பிளேஸ் பாஸ்கல் இன்வென்டட் அ மெக்கானிக்கல் கால்குலேட்டர் நோன் அஸ் பாசாக்கல் கால்குலேட்டர். பிளேஸ் என்ன இன்வென்ட் பண்ணார்னா மெக்கானிக்கல் கால்குலேட் பண்ணார். எதுக்குன்னா சப்ராக்ஷன், அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரிப்பீட்டட் ஆச்சுன்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, அந்த மாதிரி இதுக்காக அவர் மெக்கானிக்கல் கால்குலேட்டர் இது கண்டுபிடிச்சாரு, பிளேஸ் பாசிக்கல். அதை அந்த மெக்கானிக்கல் கால்குலேட்டரை தான் பேர் பாசாக் லைன் இது பண்ணாங்க அந்த வருஷத்தில். அடுத்த இயர் 1834 அனலைட்டிக் இன்ஜின். சார்லஸ் பாபேஜ்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் தான் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் உருவாக்குனார். அவர் அந்த காலத்தில் என்ன முக்கியமான உருவாக்குனார்னா மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ் ஃபார் இன்புட்டிங், ப்ராசஸ், ஸ்டோரிங் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் அவுட்புட். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான். இப்போ நம்ம ஒரு இன்புட் ப்ரோக்ராம் இது பண்ணோம்னா அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு ஜெனரேட் ஆகுது. அது அப்பயே கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கப்புறமா அவர் மாடர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூட கண்டுபிடிச்சிக்கிறாரு. அடுத்த இயர் 1890 டேப்லெட்டிங் மிஷின். ஹெர்மன் ஹோலரட் டிசைன் a tabulating machine for summarizing data stored in punched card. It is considered to be a first step towards programming. ஹெர்மன் ஹோலரத் இவர் என்ன டிசைன் பண்ணார்னா டேட்டா ஒரு பஞ்சட் கார்ட்ஸில் இப்போ அமெரிக்கன்ஸ்லாம் தெரியும். அவங்க அவங்களோட ஐடி கார்டில் ஸ்வைப் பண்ணிட்டு போகிறது தான் அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன், அவங்கள பற்றி இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ தான் அவங்கள உள்ள ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே என்டர் ஆக முடியும். இந்த காலத்தில் A4 ஷீட் மாதிரி ஒரு கார்டு மாதிரி தான் இருக்கும். அதை நம்ம இது பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டேட்டாவோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கிடைக்கும். அதை ஹெர்மன் ஹோலரத் 1819 அவர் அந்த காலத்தில் டிசைன் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அடுத்த இயர் 1937 டர்னிங் மிஷின். Turning machine concept was generally purpose programming machine that was capable for solving any problem executing by program stored on the punched cards. Turning machine இதை எதுக்காக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த பஞ்சட் கார்ட்ஸ் அதில் டேப்லெட்டிங் மிஷின்ஸ். அதில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் எதுனா அந்த மாதிரி பஞ்சட் கார்ட்ஸில் அதை ரீப்ளேஸ்டாக பண்ணி திரும்ப அந்த ப்ராப்ளம்ஸில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு டேர்னிங் மிஷின் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்காகவே. அடுத்த இயர் 1945 EDVAC ஆர் ENAC
ஜான் வென் நியூர்மன் இன்ட்ரடியூஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டோர்டு ப்ரோக்ராம் யூனியன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். இந்த மாதிரி கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட்னா, எப்படி வந்து நம்மளோட டேட்டா அப்படி இல்லைனா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது ஒரு குறிப்பிட்ட மெமரியில் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்க மெமரியில். அது பேர் தான் EDVAC. அது அப்படி இல்லைனா ENIAC கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து டெவலப் பண்ணார் இந்த கான்செப்டை. அடுத்த இயர் வந்து 1947 டிரான்சிஸ்டர்னால் ஒரு வேக்யூம் டியூப்ஸ் வேர் ரீப்ளேஸ்ட் பை டிரான்சிஸ்டர் டெவலப்ட் அட் பெல் லேப்ஸ் யூஸிங் செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ். டிரான்சிஸ்டர் வரத்துக்கு முன்னாடி வேக்யூம் டியூப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி டிரான்சிஸ்டராக மாற்றினாங்க. ஏன்னா அதுக்கு வந்து பெல் லேப்ஸ்னு இதுவாச்சு. அதுக்கு வந்து செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த இயர் வந்து 1970 இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கியூட். அதை வந்து நம்ம இதுலேயே பார்த்தோம் இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே. இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கியூட்னா ஐசி. அது வந்து ஒரு சிலிக்கான். அடுத்து வந்து நம்ம இன்னொரு டயக்ராம் பார்க்க போகிறோம். எப்படி வந்து வேக்யூம் டியூப்ஸ் வந்து டிரான்சிஸ்டராக மாற்றினாங்க. அப்புறம் அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து எந்தெந்த இயர்லலாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து 1947 தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து நம்ம இப்போ காலத்தில் இருக்க வந்து 2000 ஆரம்பிப்போம். 2000 வந்து அது எப்போ வந்ததுன்னா 2000 வாங்கின கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் எப்போவுமே பென்டினம் 2000 வாங்கின கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் பென்டினம் 2 இருக்கும். அதே மாதிரி 2010 வாங்கினதுலாம் பென்டினம் 4 இருக்கும். இப்போ 2020 ரீசெண்டாக வாங்கின கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் கோர் i7 புதுசாக ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு இன்டர்னல் மைக்ரோ ப்ராசஸ்ஸு. இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில். Around 1990s, the growth of World Wide Web further accelerated mass usage of the computer, and thereafter computers have become an indispensable part of everyday life. Further with the introductions of laptops, personal computing was made portable to great extent. This was followed by smartphones, tablets, and other personal digital assistants. These devices have leveraged the technology advanced in the process instructions, fast memory, high speed data, and connectivity mechanism. The next wave of computing device includes the wearable gadgets such as smartwatches, lenses, headbands, smartphones, headphones, etc. Further, smart appliances are becoming a part of Internet of Things (IoT) by leveraging the power of artificial intelligence (AI). இப்போ வந்து 1990s வந்து த வேர்ல்ட் வைட் வெப் WWW further accelerated mass usage of computers. எப்போ வந்து 1990s வந்து வேர்ல்ட் வைட் வெப் அப்படின்னு ஒன்று வந்து ரிலீஸ் ஆச்சோ அப்போ வந்து நிறைய மக்கள் இருக்காங்க உலகத்தில். அவங்க வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து. அதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்து டே டு டே லைஃபாக அது மாறிச்சு. அதே மாதிரி இப்போ இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் வந்து பர்சனல் கம்ப்யூட்டிங் மேட் ஆச்சு. Smartphones, tablets, other personal digital assistants. இதே மாதிரி இந்த மாதிரி டிவைஸ்லாம் வந்து டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. ஃபாஸ்டர் மெமரி, ஹை ஸ்பீட் டேட்டா, கனெக்டிவிட்டி மெக்கானிசம், இது மாதிரி இதெல்லாம். ஃபாஸ்டர் மெமரினா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மெமரியில் வந்து இந்த மாதிரி டேட்டாவை தேடுறோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காது, சீக்கிரமாக அதே மாதிரி பண்ணிடணும். இப்போ ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணுன்னா இன்டர்நெட்லேயோ கூகுள்லேயோ அது மாதிரி வேணும்னா ஹை ஸ்பீட் டேட்டாலாம் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு. என்னென்ன இதுனா வோடஃபோன், ஏர்டெல், இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஹை ஸ்பீட் டேட்டா வந்திருக்கனால நம்மளுக்கு நிறையா கனெக்டிவிட்டி மெக்கானிசம்லாம் உருவாயிட்டிருக்கு. அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டிவைஸில் வந்து நிறையா இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. வியரபிள் கேஜெட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்ஸு, லென்ஸு, ஹெட்பேண்ட்ஸு, ஹெட்ஃபோன்ஸு, இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பேசுகிறதுக்கு எதுக்காக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய அப்ளைமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இன்டர்நெட்ஸில் வந்து LOT அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி வேர்டில். அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கையாக நிறையா பவர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு.
இன்டர்நெட் ஸ்பீடு எல்லாத்துக்குமே. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.